Okay, so last time what we were doing, Raut-Hurwitz criteria, we did three examples as a matter of fact, if you remember. One, two, three. This is the third one. The third example was where we had a zero in the first column. Remember now? Should come back to you. We took an example. We created the Rauthian array, and we found that when we went to this row, we found a zero. So what did we do? We replaced zero by an epsilon, and we continued with the epsilon. Epsilon we consider to be a small, very small positive number. And once you have created the array, you will take after that the value of these quantities, limiting values, when epsilon will approach zero, positive zero. You will just see, because we are interested only in the sign, not the value. So you can see what is happening to these terms. And what you found out for this example, that this one was negative, this one was negative, s coefficient of s to the power 2 was negative. So look at this, positive, positive, negative, and then we found this to be positive, right? This is positive, and the others are positive. So we saw we are not exactly, we are not really interested in the values of this. As I told you, we are interested only in the limiting value, okay? In the limit, when it approaches zero, what will be the polarity? What will be the sign or polarity? So once you know the sign, you know now that there are two changes of sign, okay? And we say that there are two roots on the right of S plane. Naturally, the system is unstable. If there is a change of sign, we say this system with this characteristic equation, with this equation, is unstable. And additionally, we say that there are two roots in the right of S plane because of two changes, one and the second one. One, two changes. Okay, any questions? I briefly repeated this just because it was quite some time ago and some of you might have forgotten. Anybody needs any more clarification on this? If you say, I'll go over it again. If you are okay, if you are comfortable, then we'll move to the next example. Okay, boys and girls, are you all right? You have to say something. জি স্যার ঠিক আছে স্যার Okay, okay, good, very good. ঠিক আছে স্যার কারো কোনো অসুবিধা থাকলে বলবে, হেসিটেট করবে না, কোনো লজ্জার কিছু নেই। I'll I'll spend as much time needed to make you understand, to make you to explain these things to you. So there is no hesitation. Okay, so this you can see that this is a special case. We have one, you have a zero in the first column. We have a special case. So this is all. Now for good students, I'm giving an alternative, or I shouldn't say good students, but for curious students, students who want to explore. Now suppose you started doing this work. Listen to me carefully. Suppose you started doing this work and you found a zero in the first column, and then you completed it, and then you are not sure what is going on, whether it's plus or minus or anything like this. So there is an alternative way of doing it. If you hit something like this, you can solve this problem alternatively. There is another way. I did not write it in these notes, but listen to me carefully. You can simply substitute, say s is 1 upon x. X is a variable, okay? Write s equal 1 upon x and write the characteristic equation in x and complete this array. You will not get this zero and you will see the sign clearly. Did you understand what I said? Now, I'm saying only for people who want to understand. Again, I'm saying that you can avoid all these difficulties. If there is a zero here, if you wanted, you can stop here and then say, okay, let's see. We have an alternative way of doing it. What is the alternative? For S, you write something, say 1 upon P or 1 upon X, whatever you want to say. Okay, so 1 upon X, you write. So the express this polynomial in terms of X and then construct the Rauthian array K. Look at the first column. You will not see these zeros and you will be able to see the number of changes of sign. And I am not going to prove it. I just told you. Good students or curious students are going to now explore this.
you can try it and see whether it works. And there will be similar problems in the exam also or somewhere. And if you do by the other method, there is no problem. Okay. All right. Are you going to try yourself? At least one or two people say yes, then I feel good. Okay. And if you did not want to do this by the alternative method, if you wanted to go like this, that's fine with me. It's perfect with me. All right. So let's take another example. And you see this, all these examples we are taking, there will be special cases. I don't want to say special case 1, special case 2, and like this. So let's take another example. Instead of saying all this at the beginning, we'll come back to all this. So let's look at this example. Another example. S to the 5, 5s to the 4, 11s cube, 23s square, 28s plus 12 equals 0. Okay. The question is, determine whether any of the roots of the characteristic equation are in the right half as plane, okay, or right half plane. So can you do it now? If I ask you to construct the Rautian array, can you construct it? Okay, start trying. Everybody, take a piece of paper and build the Rautian array. See what you get. The initial part, for the 2 rows, this is simple, okay? I'm doing it for you and you can do it. 1, 5, 1, 5, 11, 23, 11, 23, 28, 12. So, okay, go to the next one. Do it yourself and give me the answer. See if you can do it. This is not difficult mathematics, or a simple calculator will do it for you. Just build the next row. If you do it yourself, this will also give you an exercise. Instead of listening to me, I can show the whole problem to you, and then you will forget about it. All of you have seen the notice for your quiz next week. I have sent you a notice. I have sent you a notice for the quiz, second quiz as well as third quiz. So protect the dates, and these dates are according to the other section. You know, they had problem other days. They are free only on Monday 6:30. So accordingly, I made that. স্যার এখানে একটু মানে হয়েছে যে সেকেন্ড কুইজ যেটা স্যার আমাদের হলো PS2 থিওরি কুইজের ডেট দিয়ে দিচ্ছিল আর কি আরো আগে, ওটাও 22 তারিখে দিছে সন্ধ্যায়। তো স্যার ওই ডেটটা একটু চেঞ্জ করলে মানে ওটা সব সেকশনে বলতেছে আর কি। সো এই ডেটটা একটু স্যার চেঞ্জ বাবারে, করলে আমার তো চেঞ্জ করতে কোনো অসুবিধা নাই। কথা হলো যে ওই একটা সেকশন, আবার তো 3 সেকশন। ওকে, ঠিক আছে, ইটস অল রাইট, আই ক্যান লিসেন টু ইউ। স্যার ওই দিনটা সবারই কুইজ স্যার। স্যার সবারই কুইজ আর কি ওই দিন। ওই পাওয়ার সিস্টেম আমাদের সিআররা কোথায়? তুমি কি সিআর? জি স্যার। হ্যাঁ সিআর, তুমি আলাপ করো সবার সাথে। আমি একজন আছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, সবার সাথে আলাপ করো, করে যদি সবার সাথে মানে ইনক্লুডিং দ্য আদার সেকশন, ওই যে ওদের সাথে করে যদি তুমি আমাকে টাইম বলতে পারো, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। নেক্সট উইকে কোনো একদিন হলেই হবে, এনি টাইম এনি ডে। মনে রেখো যে বিকাল দিকে নর্মাল ক্লাস থাকে, বিকাল দিকে যদি করতে হয় 5টার পরে করতে হবে। I have classes till 5:30. অথবা সকালে যদি করতে চাও যে কোনো সময়, I am free, I am available every day. My classes are all in the afternoon. So make a schedule and just tell me and then I'll circulate the notice. But it has to be next week. তোমরা যদি না করতে পারো, then it is going to be Monday 6:30. ওকে স্যার ঠিক আছে, আমি জি স্যার নেক্সট উইকে তাহলে একটা ডে জানিয়ে দিব। জানিয়ে দেবে। আমি বললাম তো, তোমরা যদি ফেল করো, if it collapses, then it will be on the date announced, okay, and time announced. All right, so the ball is in your court now. Okay, আমাদের সিলেবাসটা স্যার কি স্যার কুইজের? বলে দিলাম তো বাবা, আমি তো লিখেও তো দিয়েছি কি সিলেবাস। হ্যাঁ, তো পড়ো না, মেইলটা পড়ো না বোধহয় না, মেইলটা আবার ভালো করে দেখো। ওকে, এনিওয়ে, সো এই প্রবলেম করতে পেরেছো? এরপরে ওটা হয়েছে, চেষ্টা করছো তোমরা? এরপরে রোদে কি আসবে? আমরা কুইজ নিয়ে আবার পরে আলাপ করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই।
তোমরা ট্রাই করে দেখো, অন্যটা ট্রাই করে দেখো, যদি মিলে যদি তো ভালোই, না না মিললে পরে আমরা আলাপ করব। হ্যাঁ হয়েছে, দেখো এনিবডি, একজন যদি বলে যে পারছি তাইলে তো আমি স্যার হয়েছে স্যার হয়েছে, দ্যাটস ভেরি গুড, 25.6 আসছে। good girl. But I hear a girl for the first time responding. No, not responding like this, promptly responding. Respond তোমরা করেছো, promptly একজন করেছো, very good. So 6.4 25.6 আমাকে বসতে হবে কারোর জন্য? এমন কেউ আছো যে পারো না, জানো না কিভাবে করতে হয়? আবার আমি তোমাদের তবু বলে দিচ্ছি, যারা না পারছো, যারা পিছনে আছো, যারা কথা বলছো না, এই এলিমেন্টটা হবে 5 times 11 minus 1 times 23, all of it divided by 5, so it should be 6.4. আর এরপরের এলিমেন্টটা হবে 5 times 28 minus 1 times 12, যা হলো সেটাকে তুমি ভাগ করবে 5 দিয়ে, so that will be 25.6. ওকে, যাও এরপরেরটা করো, যারা করতে পেরেছো ওই দুইটা। স্যার এরপরটা কি 3 আসবে? আসছে, তোমার কমপ্লিট করে নাও, তারপরে আমি বলবো তোমাদের। স্যার করছি স্যার। করে ফেলছো, ভেরি গুড। সো লেটস সি, ইয়া 3 and 12 দেখো, জি স্যার। যারা পারছো তারা দেখো, আর যারা না পারছো তারা বলো। তোমরা যদি না বলো, মুখ খুলে যদি আমাকে না বলো, আমি কিন্তু তোমাদের সাহায্য করতে পারবো না। And then later you don't say, sir, you are very fast, I didn't know how to do it and this and that. বললে এখনই বলতে হবে। So some of my students got it, 3 and 12. How about the rest? I've got a good number of students now. 70, 73 is already there. Okay. So I want more responses from the back. Is it all right? Yes, sir. Okay, good. এরপরেরটা করো। ঘাবড়িয়ে যেও না, অন্যরকম কিছু দেখলে ঘাবড়িয়ে যেও না, হ্যাঁ? ওকে, অন্যরকম কিছু হবেই, কিছু একটা অন্যরকম হতে হবে, এই জন্য তো এক্সাম্পল নিয়েছি। স্যার নেগেটিভটা 0 আসে মেবি স্যার। 0 আসছে, দুইটাই 0 না? এই যে দেখো, ঠিকই বলেছো, দুইটা 0 আসছে, এই একটা 0 আর একটা 0। তো 0 যদি 0 একটা 0 আসলে তো তোমরা জানি, আমরা রুলস জানি, তাই না? এখানে যদি 0 পাইতাম আমরা, তাহলে আমরা এপসাইলন দিয়ে চালিয়ে যেতাম, কিন্তু এখানে দি হোল রো ইজ 0, সো ইটস অ্যানাদার স্পেশাল কেস। এইরকম কেস যদি হয়, দ্য হোল রো ইজ 0, দেন হোয়াট ইউ উইল ডু, আমি তোমাদেরকে স্টেপ বলছি একটা, কেয়ারফুল, তোমরা কেয়ারফুলি শুনো, পরে অবশ্য পড়লে নোট করলে হবে, তোমার বইও পড়তে পারো, এগুলি তো সিম্পল জিনিস, ইজি জিনিস, তবু তোমরা যদি কেয়ারফুলি শুনে যাও ক্লাসে, তাহলে আর তোমাদের কষ্ট করতে হবে না বেশি। If the whole row is 0, then what you do, you go to the previous row and build an equation. This equation is called characteristic equation. Characteristic equation তো আমরা পুরোটা বললাম, এটাকে আমরা বলবো অক্সিলারি ইকুয়েশন, এটাও characteristic equation একটা অংশ, দেখাবো তোমাদেরকে। এইটাকে বলা হবে অক্সিলারি ইকুয়েশন। কিভাবে বিল করবে দেখো, দেখতে পেয়েছো এখানে যে কোএফিসিয়েন্ট অফ s টু দি পাওয়ার 5 is 1, তাই না? দেখো বোঝার চেষ্টা করো, কোএফিসিয়েন্ট অফ এটার কোএফিসিয়েন্ট কি, s কিউব, দেখো s টু দি পাওয়ার 5, s কিউব, s টু দি 1। সিমিলারলি এটা হলো 5 is the coefficient of s square, এটা হলো coefficient of s to the 2, দুইটা করে চেঞ্জ হচ্ছে। তাইলে এটা কোনটা কোএফিসিয়েন্ট, s স্কয়ার কোএফিসিয়েন্ট কত বলো দেখি? s স্কয়ারের কোএফিসিয়েন্ট হলো 3, আর এই 12 হলো s to the 0, এটা 2 to the power 2 1/0। সো তুমি ইকুয়েশনটা এইভাবে লিখবে, যে অক্সিলারি ইকুয়েশনটা লিখবে 3s স্কয়ার প্লাস 12s to the power 0। হচ্ছে সবার? এই যে রোতে তুমি 0 পাবে, you go to the previous row and build an equation, whatever you call it, এটাকে আমরা এখানে বলছি আমরা অক্সিলারি ইকুয়েশন। অক্সিলারি মানে এক্সট্রা, তোমরা জানো বোধহয়। তো এই ইকুয়েশনটা কিভাবে বানাবো, আমরা বানাবো 3s স্কয়ার, এরপর এটা হলো 12s to the 0, s to the 1 না কিন্তু, s to the 0, that means 3s স্কয়ার প্লাস 12। ওকে, এরপরে কি করব, এই অক্সিলারি ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব উইথ রেসপেক্ট টু s, we'll differentiate this with respect to s, we'll get 6s plus 0,
এখন এরপরের রোটা আমরা বানাবো, এরপরের রোর এলিমেন্টগুলি বানাবো এইটার কোএফিশিয়েন্ট দিয়ে। s এর কোএফিশিয়েন্ট হলো 6, দেখো s এর কোএফিশিয়েন্ট হলো 6, ওকে। আর আর এরপরেরটা তো আর তো কিছু নাই, এখানে 0 হয়ে গেল, তাই না? সো এটা 6, আর এরপরেরটা তো 0 থেকেই হয়ে যাচ্ছে। সো হয়ে গেল। আমরা যদি কোনো রো যদি কমপ্লিট রো যদি 0 পাই, তাহলে আমরা কি করব? We'll write an auxiliary equation from the previous row, differentiate it, and then fill in the blank here by the coefficient of this differentiated equation. So s has a coefficient of 6. Therefore, s should have a coefficient of 6, not 0. Okay? আর এটা 0 কোনো অসুবিধা নাই। এটা এখানে তো অলরেডি 0 হয়েছে, কারণ আর তো কোনো নাই এখানে কোয়ান্টিটি। সো ইট উইল কন্টিনিউ টু বি 0। তো এটা যদি হয়ে যায়, তারপরে তুমি কন্টিনিউ করতে পারো, এর কোনো অসুবিধা হবে না। দেখো, কন্টিনিউ করো। এরপরে পরের এলিমেন্টটা হবে 6 times 12 minus 3 times 0 divided by 6, which is 12. So আমাদের রাউথিয়ান অ্যারে বানানো হয়ে গেল, and we can look at the first column now and look for the sign changes. কয়টা sign change আছে? How many sign changes in the first column? স্যার Hey. নাই স্যার। Nay. So the system is, what do you say? Stable. Stable. So you say the system is stable. No sign change, no roots in the right half plane. So the system is stable. কিন্তু এটা বলি, কিন্তু আবার একটা কিন্তু বলছি, এটা একটা স্পেশাল কেস। যখন তোমার পুরো রো যখন 0 হয়ে যাচ্ছে, এটা স্পেশাল কেস। এখান থেকে তুমি আগের যে ইকুয়েশনটা তুমি লিখেছো, যে অক্সিলারি ইকুয়েশন লিখেছো, এটা যদি তুমি 0 এর সাথে সেট করো, if you say 3s square plus 12 equals 0, it will give you some roots right away. দেখো, 3s square plus 12 যদি সলভ করো, 3s square plus 12, s square plus 4 is 0, s is plus minus j2. So you get two roots of this characterization right away. এই ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনের। So আমরা যখন এটা বলছিলাম, এটা ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, এটাও পার্ট অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, but this one we call it auxiliary. So immediately we find the roots. Auxiliary equation যদি সলভ করো, set to 0 and solve for s, those values are the roots of the characteristic equation. So we get two roots right away. তো কি পাচ্ছ দেখো, রুটগুলি কি রকম হচ্ছে? Two roots are like this, s square plus 4. So one root is plus j2, another root is minus j2. তুমি যদি s plane আঁকো, s plane, draw the s plane, কাগজ কলম নাও, নিয়ে draw the s plane, and we know that on the right side there is no root. This rule tells us, okay? The Rauthian array tells us. But what we know additionally, that there are two roots on the imaginary axis. One is plus j2 and other is minus j2. So what sort of stability is this one? So marginally stable. Marginally stable. That's very good. Good boy. So এরকম যদি কেস হয়, তাইলে most likely দেখো, we will not take it to heart. We will see other things also later. So in a case like this, if you have one row 0, one row completely 0, then this is the procedure. We write the auxiliary equation from the previous row, differentiate it, take the coefficients to build the coefficient of the elements of the next row, and then continue. Additional information is provided by this. এটা তো হলোই, এটা কি আছে? Additional information, the system is stable, all right, but it has got two roots on the imaginary axis. One is plus j2 minus j2. And time response কিরকম হবে? এই সিস্টেমটার জন্য টাইম রেসপন্স কিরকম হবে? দেখো, এখানে 5টা রুট আছে, 5টার মধ্যে থেকে 2টা আমরা পেয়ে গেলাম, আর থাকলো 3টা, যে সেটা যাই হোক, আমাদের উই ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্যাট। সো এই 2টা রুটই যে ইমাজিনারি হলো, এই 2টা রুটই তোমার রেসপন্স করবে সাইনোসয়েড। মনে আছে? তোমার রেসপন্স হবে এই 2টা রুটের জন্য, প্লাস j2 মাইনাস j2 এর জন্য সাইনোসয়েড রেসপন্স হবে। ওকে, এইটুকুনি আমরা শিখি আপাতত। এর থেকে কোনো কোশ্চেন আছে নাকি তোমাদের? এটা একটা নতুন মেথড, নতুন স্পেশাল কেস। এটা তোমরা একটা স্পেশাল কেস দেখেছো আগে, যদি সিঙ্গেল একটা যদি 0 থাকে ফার্স্ট কলামে, তাহলে this is the way we do it. কিন্তু if the whole row was 0, then this will not work. So what will work? We'll have to come to this one.
we'll come to this procedure. If the whole row is 0, then you go to the previous row, build the auxiliary equation, differentiate, and then get the coefficients. কোনো question আছে নাকি তোমাদের আর? Anybody has any question? No, sir. Okay, good No, boy, sir. and good boy, good girl. Everybody is good so far. Looks like it's a good class, inshallah. So আরেকটা এক্সাম্পল করি আমরা। শুধু এক্সাম্পলই এই কোর্সে এটাতে বিশেষ কিছু থিওরিটি তেমন কিছু দিচ্ছি না, জাস্ট সামান্য একটু থিওরি থেকে কয়েকটা এক্সাম্পল করছি, বিকজ দেয়ার উইল বি সাম স্পেশাল কেসেস আমাদের যেগুলি ডিল করতে হবে। তো এই একটা এক্সাম্পল দেখো, এই ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন দিয়ে দেওয়া আছে s to the 5 plus s to the 4 2s cube 2s square plus s plus 1 equals 0। তো এটার জন্য তোমরা প্রথম কথা হলো রাউতিন অ্যারে বানাবে। আমি তোমাদেরকে দুইটা দেখাচ্ছি, যেটা সিম্পল দুইটা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। s to the 5 4 1 1 1 1 2 2 আবার 1 1। এরপরে রোটা বানাবো দেখি তোমরা, আরেকটু নিচে তোমরা সলিউশন দেখে ফেলবে, তার জন্য আর নিচে নিচ্ছে না। এরপরে রোটা বানাও, কি হবে? So 0 আসে, মানে এখন আমাদের আগেরটা দিয়ে আবার একটাই জিরো নাকি পুরো রো জিরো? না, পুরো রো 0 আসে স্যার। Okay, that's good. The whole row is 0. That's nice. You got the right answer. Okay. So the whole row is 0 0 0, দুইটাই 0 আসছে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? তো তার আগের রোটাকে আমরা একটা অক্সিলারি ইকুয়েশন, হ্যাঁ, তখন আমাদের যেতে হবে, এটা যেহেতু 0 পাচ্ছি, we'll have to go to the previous row to build the auxiliary equation। দেখো auxiliary equation, এটার নাম দিছি us। এটা কিরকম হবে? s to the power 4, এটা s to the power 4, এরপর এটা হবে s to the power 2, এরপর এটা হবে s to the power 0। So the equation is 1 s to the power 4, 2 s to the power 2 and 1 s to the power 0। দেখো সবাই বুঝতে পারছো কিনা? এটা যদি 0, যদি কোনো রোতে যদি 0 আসে, whole row 0, then this is the procedure. You'll have to go to the previous row, build the auxiliary equation, differentiate করে যে কোএফিসিয়েন্ট গুলি পাবে ওগুলি এখানে বসাবে। কোএফিসিয়েন্ট গুলো তো বোঝাই যাচ্ছে, 4s কিউব প্লাস 4s, এরপর এটা নাই, সুতরাং s কিউবের কোএফিসিয়েন্ট 4, এখানে s কিউবের কোএফিসিয়েন্ট 4, আর s এর কোএফিসিয়েন্ট হলো 4 আবার 4। ওকে, তাহলে কন্টিনিউ করার পরে হয়ে গেল আমাদের একটা রো 0 এসেছিল। সো উই ডিড ইট লাইক স্যার পরেরটা হচ্ছে 1 1 হবে। পরেরটা হচ্ছে 1 1। দ্যাটস গুড, ভেরি নাইস। ওকে, সো দেখো সবাই পাও কিনা, যদি না পেয়ে থাকো আমাকে বলো। জি স্যার 1 1। ওকে, গুড। এত বড় ক্লাস, আমি তো আই উড লাইক টু হিয়ার মোর ভয়েসেস। কোনো অসুবিধা নাই। তারপরে আবার একটা রো 0 আসতেছে। হ্যাঁ, সেইটাই কথা। এই যে দেখো, as I was saying, I would like to hear more voices. অসুবিধা নাই, তোমরা হট্টগোল করলেও আমার কোনো জন্য কোনো অসুবিধা নাই, provided it is about the course। হ্যাঁ, মানে গল্প টল্প করার জন্য না, তোমরা কথাবার্তা বললো কোনো অসুবিধা নাই। কোর্স সম্বন্ধে you talk, you discuss, and this is what I want, this is what I like। শুধু অনলাইন বলি না, আমি যখন রিয়েল ক্লাসে, যখন তোমার হার্ড ক্লাসে যখন কোর্স করাই, সেখানেও আমি সবসময় আমি ছেলেদের বলি, কথা বলো আমার সাথে, ডিসকাস করো, you talk your difficulties। ওকে, সো এরপরে আবার আসছে, দেখো এরপরে রোতে 1 1 তোমরা সবাই পেয়েছো বোধহয়। যদি এটা 1 1 পাও, তাহলে আবার তোমার অক্সিলারি ইকুয়েশনে যেতে হবে। s স্কয়ার কোএফিশিয়েন্ট হলো 1, আবার s টু দি পাওয়ার 0 কোএফিশিয়েন্ট হলো 1। ওকে, সো দ্য অক্সিলারি ইকুয়েশন ইজ s স্কয়ার প্লাস 1। ওকে, সো এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করব, আমরা পাচ্ছি 2s1। তো 2s এর জন্য 2 বসে দিলাম এখানে, ঠিক আছে সবার? এই যে 2টা পেয়েছি, s টু দি পাওয়ার 1 এর কোএফিশিয়েন্ট হলো 2, এটা হলো s এর কোএফিশিয়েন্ট হলো 2, এরপর এটা obviously 0। So then we continue, and then this is the end of the matter। Okay, so we have seen here 2 rows 0। তো কোনো অসুবিধা নাই, রাউতিন এরে কনস্ট্রাক্ট করার জন্য একই প্রসিডিউর, সেম প্রসিডিউর। তো এখন কি দেখা যাচ্ছে? দেখো ফার্স্ট কলামে কোনো সাইন চেঞ্জ আছে?
না স্যার 1 sir. 1 4 না 1 স্যার 2 1. So what do you say? The system is stable? স্টেবল স্যার। স্যার 0 0 আছে ওটা তো সলভ করতে হবে না স্যার। কোনটা আর 0 0 কোথায় রইলো? স্যার আমরা তো ফার্স্টে 0 0 পাইছিলাম, তারপর হচ্ছে ওইটা রিপ্লেস ধরলাম যে করেছি, রিপ্লেস করেছি। হ্যাঁ 0 0 ছিল, জি, এটা স্যার। ওইটাকে আমরা রিপ্লেস করেছি এই প্রসিডিউর দিয়ে। এখানে এই প্রবলেমে আগের প্রবলেমে জি, ছিল স্যার। তোমার একবার, ইট হ্যাপেন্ড অনলি ওয়ান্স। এই যে একটা রো ছিল, তার জন্য আমরা একবারই করলাম। আর এখানে এই কেসটাতে তুমি দেখো, তোমরা সবাই দেখো কেয়ারফুলি, এখানে এই ঘটনাটা দুইবার হয়েছে। একবার এখানে উঠলো, তারপরে একটা তো গেল, এরপরের দিকে আবার একই ঘটনা। সো উই হ্যাভ টু ডু দিস থিং টুয়াইস। এটা তুমি U1 বলতে পারো, এটাকে U2 বলতে পারো, যাই বলতে পারো। এখন তোমরা তো বলছো যে সাইন চেঞ্জ নাই, সুতরাং স্টেবল। ঠিক আছে, তোমাদের যে এইরকম যা জানো তাই বলেছো। আর রুটগুলি কোথায় দেখো তো দেখি। এই যে তোমার আগের ইকুয়েশনটা, যেটা এই অক্সিলারি ইকুয়েশন থেকে তুমি রুট পাবে, তাই না? আগেবার যেভাবে পেয়েছিলাম, তো এই ইকুয়েশনটা থেকে s টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 2s স্কয়ার প্লাস 1, স্যার এটা এটা যদি ইকুয়াল 0 সলভ করো কিভাবে, হ্যাঁ বলো? স্যার এই যে 2s স্কয়ার, যে স্যার এটা স্যার কোএফিসিয়েন্টটা কিভাবে পেলাম স্যার একটু? 2s স্কয়ার, জি স্যার, এই যে s টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 2s স্কয়ার। ওইটা এটাই তো বললাম আগের এক্সাম্পলটা দেখো, আগেরটা দেখো, একটা যদি তোমার ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে অসুবিধা হবে না। এটা হলো s স্কয়ার, কোএফিসিয়েন্ট হলো 3, তাই না? আগের এক্সাম্পল। তারপরে s স্কয়ার, তারপরে 12 হলো কিসের কোএফিসিয়েন্ট? s টু দি পাওয়ার 0, 2, তারপরে 0, 1 নাই এখানে। যে আমি তোমাদের সেটাই বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম, যে দেখো 5 এর কোএফিসিয়েন্ট হলো 1, তারপর হলো 11 কিসের কোএফিসিয়েন্ট? 3, s to the 3, দেখো না, এই যে s to the 3, 11 হলো s to the 3, so it goes like this, jumps like this, like a frog. এটা হলো s to the 5, তারপর হলো s to the 3, তারপর হলো s to the 1, এটা হলো s to the 4, 4 এর কোএফিসিয়েন্ট 5, এরপর এটা হলো s to the 2, এরপর হলো s to the 0। বুঝতে পেরেছো? এটা আগের এক্সাম্পলটা। তো এখানেও দেখো, এখানে একই কথা হবে। তুমি দেখো এখানে আমরা কি করলাম, এটা s to the power 4 এর কোএফিসিয়েন্ট হলো 1, এরপর এটা কি হবে, s to the power 4 এর থেকে s to the power 2 হবে না? 4 এর পরে 2, 3 তো নাই এখানে, 2 এরপরে 0, সো 1 s to the power 4, 2 s to the power 2 and 1 s to the power 0। বুঝতে পেরেছো তুমি? জি স্যার। ওকে, সো এখন আমরা আমাদের আসল কথা যেটা আসতে চাচ্ছিলাম, সো the characteristic equation tells us the roots, the auxiliary equation, characteristic equation also tells us the roots, auxiliary equations also gives the roots, okay? So এখানে দেখো us equal 0 সলভ করলে s এর কয়টা ভ্যালু পাচ্ছ দেখো তো দেখি। ফোর্থ অর্ডার ইকুয়েশন, চারটে সলিউশন আসবে, দেখো পারবে কিনা? হ্যাঁ, what are the solutions, what are the roots? কয়টা? পাঁচটা, চারটা, চারটা পাবে। কি কি ভ্যালুগুলি কি সলভ করতে পারবে দেখো তো। সো বিউটিফুল নাম্বার, নাম্বারগুলি খুব সুন্দর নাম্বার তোমাকে দেওয়া হয়েছে। সো ইউ উইল বি এবল টু ফাইন্ড দিস নাম্বারস। এস এর ভ্যালুগুলি কি হবে? প্লাস মাইনাস 1। প্লাস মাইনাস 1 তো নাই, এই কথা লিখলে তো পরীক্ষা। স্যার প্লাস মাইনাস জে হবে কি? হ্যাঁ যে তো হবে কি, কেন j শিওর হতে হবে, যদি হবে কি বললে চলবে না। আর তুমি যদি প্লাস মাইনাস 1 লিখে দিতে পরীক্ষায় খাতায়, না তাহলে আমি স্যার, তো প্লাস মাইনাস জে তাইলে আছে, আমি মাইনাস তোমাকে প্লাস মাইনাস J1, এই ঠিক আছে? এটা কি ঠিক হলো উত্তর? আই এম আস্কিং দা রেস্ট অফ দা ক্লাস, দিস ইজ এ কোশ্চেন। তোমাদের বন্ধুরা পেয়েছে অন্তত দুইজন, যে একটা রুট হলো প্লাস J1 আর একটা রুট হলো মাইনাস J1, আর দুইটা কোথায়? চারটা রুট হবে না? ঠিক জি আছে, স্যার। প্লাস J1 মাইনাস J1, ঠিক আছে, ইটস অলরাইট। হোয়ার আর দ্য আদার টু? চারটা রুট তো, চারটার মধ্যে দুইটা পেয়েছো, আর দুইটা কোথায়? স্যার দুইটা 0 হবে না? হ্যাঁ 0 হবে বাবা, এটা তো খুব সিম্পল এক্সাম্পল, সিম্পল জিনিস। এটা তো আমরা তো বেসিক্যালি যে কন্ট্রোল সিস্টেম পড়াচ্ছি, তেমন কিছুই পড়াচ্ছি না। স্যার বাকি দুইটাও স্যার প্লাস মাইনাস যেই হবে। স্যার বাকি হ্যাঁ, দুইটাও তো প্লাস মাইনাস আসলে যেই হয়, কিন্তু দুইটাই যে হবে, দ্যাটস চারটা রাইট। সো মানে সো ঠিক আছে, ঠিক আছে, ব্যাক আউট করো না, ঠিক আছে, যা বলছো ঠিকই আছে। তো হচ্ছে কি, দুইটা রুট হচ্ছে প্লাস J1 আর দুইটা রুট হচ্ছে মাইনাস J1,
হতে পারে না, মাল্টিপল রুট হতে পারে না। আগেরটাই তোমার এক্সাম্পল ছিল, আগের এই এক্সাম্পলে ছিল জাস্ট দুইটা রুট, ডিস্টিংক্ট রুট। এখানে একটা জে2 আর একটা -j2। এখানে J1 এ দুইটা আছে, J1 এ আছে দুইটা, আর -j1 আছে দুইটা, মাল্টিপল রুটস। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই তো। তো এখান থেকে তুমি চারটা পেয়ে গেলে, আর এখান থেকে যদি করো একই তো পাবে, তাই না? s² + 1 = 0, so s will be +-j1, কোনো অসুবিধা নাই, ইউ ডোন্ট গেট এনিথিং এক্সট্রা, এখানে কোনো এক্সট্রা ইনফরমেশন নাই। এখন দেখো এই হয়েছে কি, +j1 আর -j1 এ মাল্টিপল রুটস হয়েছে, তার জন্য কিছু আমাদের কমপ্লিকেশন হবে। জিনিসটা ইজ নট গোইং টু বি সিম্পল অ্যাজ দিস ওয়ান, ইটস গোইং টু বি স্লাইটলি ডিফারেন্ট। ওকে, এবং আমি তোমাদের আগেই বলে দিচ্ছি, অ্যাডভান্স আমি এক্সপ্লেইন করবো তোমাদেরকে, যে এই সিস্টেম আপাতত মনে হচ্ছে স্টেবল, ইট ইজ নট স্টেবল। তোমাদের আপাতত মনে হচ্ছে যে এই সিস্টেমটা স্টেবল, কোনো তো সাইন চেঞ্জ নাই, তো কি হলো রুট 4টা হয়েছে, তো কি হয়েছে, ডাবল রুট হয়েছে। তো এটা তোমাকে আমি একটু বোঝানোর জন্য এটা একটু ক্লোজ করে দিচ্ছি। আমি সকালে আমি একটা পেপারে স্ক্র্যাচ করেছিলাম তোমাদের জন্য, দেখি কোথায় আছে সেটা। একটা স্ক্র্যাচ পেপার, দেখো এই যে তুমি এই জিনিসটা আমি সকালবেলা হাতে এটা করে আমি একটু স্ক্যান করেছি। s⁴ + 2s² + 1 = 0, এটা হচ্ছে এরকম s² + 1 তার হোল স্কয়ার। এবং এই জিনিস তুমি দেখো s +-j1 তার ডাবল, সো +-j1 আবার +-j1, তার মানে +j1 একটা, দুইটা, -j1 দুইটা। ওকে, সো ক্যারেক্টারিস্টিকেশনে এই রুটগুলি আছে। এখন কথা হলো, আমি যদি ক্যারেক্টারিস্টিকেশন যদি এক্সপ্যান্ড করতাম তাহলে কি পাইতাম, তাই না? যেহেতু দুইটা রুট আছে, এরকম একটা টার্ম থাকতো না? যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি ক্যারেক্টারিস্টিকেশন, গো ব্যাক টু দ্য ক্যারেক্টারিস্টিকেশন, ইট উইল বি লাইক দিস, s² + 1 হোল স্কয়ার। আবার যদি স্কয়ার থাকে তাহলে আবার তো এটাও হবে s² + 1, একটা টার্মও থাকবে, তারপর বাকি এটা থাকবে। ক্যারেক্টারিস্টিকেশনে আরো রুট আছে তো, এখানে তোমরা চারটার কথা বলেছি, আরো রুট আছে তো, তাই না? ওগুলি বাদ দিয়ে দিলাম। তাইলে এটা যদি ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন হয়, তো আমাদের টাইম রেসপন্স বের করতে হবে। তোমরা কেয়ারফুলি ফলো করো আমি কি বলছি। এইটা হলো এস প্লেনে, আমাদের দরকার তো টাইম রেসপন্স, তাই না? আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমে কি পড়ছি, আমরা এস প্লেন নিচ্ছি, সাহায্য নিচ্ছি শুধু সলভ করার জন্য। আলটিমেটলি আমাদের দেখতে হবে টাইম প্লেনে কি হয়। তো এই টার্ম, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যদি ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম নাও, এটা কি, এটা ইনভার্স জানো তোমরা? কারো মনে আছে? 1/s² + 1, এটা সিম্পলটা বলো, এটার ইনভার্স এনিবডি রিমেম্বারস? ইনভার্স ল্যাপ্লাস 1/s² + 1। কিছু ফান্ডামেন্টালস মনে থাকা দরকার, বুঝলাম। বেশি কঠিন কিছু হলে তোমরা বই দেখে, টেবিল দেখে তোমরা ইয়ে করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল 1/s এর ইনভার্স কি? ইনভার্স ট্রান্সফর্ম 1/s, ইনভার্স ট্রান্সফর্ম কি? Question to everybody, 1/s, what is the inverse transform, inverse Laplace? এটা যদি না পড়ো বাবা, তাহলে E কেমনে of হবে? t, sir. আর 1/s, just 1/s, just 1 sir, 1. 1, that's right. আচ্ছা 1, that's very good. 1 Okay, 1/s², T, sir. t, that's good, very nice, good boy. ওকে, সো এরকম টার্ম যদি থাকে তুমি দেখবে তোমার ভুলে গেছো হয়তো, কারো মনে নাই, একজনের মনে নাই, বলে দিব এখনই তোমাকে। সাইনের কিছু একটা হয়, sir. সাইন ওমেগা টি, ওমেগা হলো এটা, এই ওমেগা হলো 1, s² + ওমেগা², হ্যাঁ, উপরে হলো যদি ওমেগা² থাকে, সো দিস ইজ সাইন অফ টি। এটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম হলো সাইন অফ টি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো হয়ে গেল, সবাই বুঝে গেছো। এটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি হবে, এটা তো জানোই, সাইন অফ টি। তাহলে এটার ইনভার্স কি হবে? আমি কিন্তু তোমাদের উত্তর দিয়ে দিয়েছি। স্যার এখানে তো t of sin of omega. That's very good. So it's going to be t sin t. এটা এই যেহেতু স্কোয়ার আছে তার জন্য হবে একটা টি টার্ম আসবে, যেমন নাকি আমি 1/s² দিয়ে তোমাদের বুঝাই দিলাম, তাই না? তো এটার স্কোয়ার এটা, সুতরাং এটা ইনভার্স ল্যাপ্লাস যা হবে, এটা একটা টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই হবে। তাইলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে রেসপন্সের ভিতরে একটা টার্ম আছে টি সাইন ওমেগা টি। তো টি সাইন ওমেগা টি টা কেমন লাগবে দেখতে? দেখো, এটা হলো টি সাইন ওমেগা টি, ওমেগা ইজ 1, টি সাইন টি, আর এটা হলো সাইন টি। তো সাইন টি তো আমরা জানি সাইন ফাংশন, ওকে, অসিলেটরি। Oscillatory is not unstable. It's not stable, but it's not unstable.
বাট টি সাইন টি এটার রেসপন্স কিরকম হবে দেখতে কিরকম লাগবে? How will the response look like? T sin t. Sin t তো আমরা জানি তাই না? Sin t তো জাস্ট লাইক দ্যাট sin t. T sin t টা কিরকম হবে তুমি যদি প্লট করতে স্কেচ করতে? স্যার এমপ্লিটিউডটা স্যার টি হতো স্যার তো। এটার অ্যামপ্লিটিউড হতো টি, যতই তোমার টি বেড়ে যাচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড বাড়ছে। সুতরাং তুমি যদি প্লট করতে এরকম হতো sin t লাইক দিস, t sin t would go on increasing. সো তোমার কি মনে হয় এবার রেসপন্স কি স্টেবল না আনস্টেবল? সুতরাং এই যে আমি বললাম তো, Unstable, sir. এই যে তোমাদেরকে বললাম কোথায় জানি আছে এর আগে, কোন কোন ইয়েতে যাব, কোথায় পাবো আগেরটা, কোথায় পাবো দেখি, এখানে কোথায় আছে না, এখানে দুইটাই আছে। ওকে, তো এইখানে তুমি দেখে মনে হচ্ছিল যে সুন্দর, কোনো সাইন চেঞ্জ নাই, কিছুই নাই, সো ইট শুড বি স্টেবল, নো রুট ইন দ্য রাইট হ্যান্ড প্লেন, নো রুট ইন দ্য রাইট হ্যান্ড প্লেন, দ্যাটস ফাইন। এই উত্তর কিন্তু তোমার ঠিক আছে এই পর্যন্ত, যেহেতু সাইন চেঞ্জ নাই, there is no root in the right half plane, but it is not stable, it is unstable. Unstable টা কেন হলো তোমার বুঝাইলামই তো, আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমার নোটের ভিতরে। এটা জেনারেল করেছে sin omega t plus phi and so on so forth, phi হলো ফেজ অ্যাঙ্গেল যদি কিছু থাকে তো, আর ওমেগা তো 1, আমাদের কেসে তো 1 তুমি দেখতে পেয়েছো, তো এটা এক্সপ্লেন করা আছে। তো এটা মনে রাখতে হবে একটু, মানে কি একটু ট্রিকি জিনিস, সামান্য ট্রিকি। So this is a special case again, and this is the last special case I take for you. To talk about so many examples, but a past example no না ছয়টা, পাঁচ ছয়টা এক্সাম্পল হলো, তোমরা যদি এক্সাম্পল গুলি দেখো আর বই থেকে ফার্দার আর কিছু কিছু দিয়ে সলভ করো, পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের অসুবিধা হবে না। This is a very easy topic and most students like this and they also get good marks on this. Okay, তো এখানে একটা ছোট্ট একটা ড্রিল এক্সারসাইজ আছে তোমাদের জন্য, তোমরা এটা দেখো, এটা কোনো কোনো কঠিন কিছু না, চেষ্টা করে করার জন্য, যদি না পারো আমাকে বলবে, আই উইল হেল্প ইউ। সো देयर ইজ এ লিটল বিট অফ থিংস লেফট ফর আস হিয়ার, এটা হলো রিলেটিভ স্টেবিলিটি। এতক্ষণ আমরা যা বললাম স্টেবল আনস্টেবল, এখন আমরা বলবো যদি স্টেবল হয় কত স্টেবল, আমি কথাটা কিন্তু আমাদের বলেছিলাম অনেক বেশ কিছুদিন আগে, তো ওই কথাটাকে বলে রিলেটিভ স্টেবিলিটি। ফর এক্সাম্পল তোমার, আমরা জানি এটা, এইগুলি তো আমাদের এগুলিকে তো মিশিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, আমরা জানি যে এটা যদি এক্সপ্লেইন হয়, কোনো একটা রুট ডান দিকে থাকলেই আনস্টেবল আমরা জানি, আর রুটগুলো যদি বাঁ দিকে থাকে তাহলে আমরা জানি যে স্টেবল হবে। তো রুটগুলি বাঁ দিকে কোথায়, রুটগুলো যদি এখানে থাকে এটা তো স্টেবল জানি, আর এখানে না থেকে যদি এই রুট দুইটা যদি এখানে আসে, কোনটা স্টেবল বেশি? হুইচ ওয়ান ইজ মোর স্টেবল? দুইটাই স্টেবল। রুটগুলি একটা স্যার বেশি বামে মোর থাকে। লেফটে যেটা থাকে যতই স্যার। বাঁদিকে যাচ্ছে ততই বেশি স্টেবল হচ্ছে, এটাই রিলেটিভ স্টেবিলিটি। সো একটা সিস্টেমের রুট যদি যতই তুমি বাঁদিকে নিয়ে যাবে ততই স্টেবল হবে। অনেক সময় বলা হয় যে স্টেবিলাইজ এ সিস্টেম, স্টেবিলাইজ করা মানে হলো বাঁদিকে নেওয়া, ডান দিক থেকে বাঁদিকে নেওয়া, যদি বাঁদিকে নিতে পারো তো স্টেবিলাইজ করলে, যতই বাঁদিকে নিতে পারবে ততই স্টেবল। দেখো আবার খুব বেশি বাঁদিকে নিলে কিন্তু অন্যান্য সমস্যা আছে, অন্যান্য সমস্যাগুলি আমরা তো কিছুটা বলেছি পারফরমেন্সের সময়, যদি বেশি যদি ওইদিকে নিয়ে যাও তাহলে একবারে স্লোলি হয়ে যাবে, এক্সট্রিমলি ওভার ড্যাম্পড হবে, তাহলে তোমার টার্গেটই হয়তো পৌঁছতে পারবে না, ফাইনাল ভ্যালুতে তোমার পৌঁছতে পারবে না, পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। তো যাই হোক, তো আমরা রিলেটিভ স্টেবিলিটি আমরা ইনভেস্টিগেট করতে পারি এই রাউথ-হরুইটজ ক্রাইটেরিয়া দিয়ে, কেমন এটা আমরা দেখবো এখন। তো এর আগে আমি একটু দেখিনি তোমাদের, it's a good class, 94 students here. So I would like to see really how many of you have really come here. Okay, আমাকে তোমাদের ভিতরে কে জানি আমাকে সাজেস্ট করেছিল স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেন আগে, হ্যাঁ। সো তোমরা এখন 2-3 মিনিট সময় দিচ্ছি, তোমরা এটা ইয়ে করো, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা তোমরা করে দাও, 2-3 মিনিট পরে ফিরে আসবে। সো ইটস ওপেন ফর ইউ ফর ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। বেশি সময় নিও না, 2 থেকে 3 মিনিট সময়। এইটা একজন ক্লিক করেছে অলরেডি।
রেকর্ডিং হচ্ছে কিনা না হচ্ছে আমার সামনে বাটন নাই। যারা অ্যাটেন্ড করছে তারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু যে যে করছে তার সামনে নাই। এনিওয়ে এটা অন আছে। তো আমি তোমাদের যেটা বললাম যে প্রথম কেস হলো যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এটা স্টেবল, তার মানে এই অঞ্চলের কোনো রুট নাই, ডান দিকে কোনো রুট নাই। এখন আমরা এক্সপ্লোর করব 0 থেকে -2 এর ভিতরে রুট আছে কিনা। তো করার জন্য আমি কি করব, আমি বলবো যে না, এটা আমরা এস প্লেন তো এখানে, এটা রিয়েল এক্সিস, এটা ইমাজিনারি এক্সিস না করে আমি একটা নতুন এস প্লেন চিন্তা করব। নতুন এস প্লেন, থিংক অফ ইট যে ভার্টিক্যাল এক্সিস হলো এটা আর হরাইজন্টাল ঠিকই আছে। ওই নতুন এস প্লেনের ইকুয়েশন কি হবে, এস নিউ যদি বলি আমরা, এস নিউ, হোয়াট উইল বি দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন এস ওল্ড অরিজিনাল এস এন্ড এস নিউ। তোমরা এগুলি জানো, এগুলি পারবে করতে? শিফটিং অফ দ্য অ্যাক্সিস, অ্যাক্সিস শিফট করবে কিভাবে করবে তুমি আমি বলে দিই তোমাদেরকে। এটা তো এস, আর এখানে হলো এস ইজ -2, তাই না? এস ইজ -2, সো এস S ইকুয়াল plus 2. -2 লেখো, কাগজে লেখো এস ইকুয়াল -2। তার মানে কি এই পয়েন্টে s plus 2 is 0, তাই না? s is -2 here at this point, কাগজে আঁকো, at this point s is -2, so at this point s plus 2 is 0, তাই না? ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? s plus 2 is 0, so আমরা যদি এখানে অ্যাক্সিসটা নিই আর এটা যদি আমাদের অ্যাক্সিস হয়, তাহলে s plus 2 প্লেন যেটা সেটার অরিজিন হবে এটা, so you write s new is s plus 2। এই দেখো, as a first step let s new is s plus 2। তার মানে আমরা কি করছি, আমরা এখানে নতুন প্লেন রাখছি, আমরা এখানে এটা ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস -2 দিয়ে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, এটা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস। ওই নতুন প্লেনের ইকুয়েশন কি হবে, s new is s plus 2। ওকে, তো তাহলে আমরা কি করব, দেখো, applying Raoult-Ruiz criteria indicate if there is any root characteristic root to the right of -2, এখানে রুট আছে কিনা, আমি তোমাদের এই কথাটাই বললাম একটু আগে। এখন তোমার যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা এখানে আছে, s এর পরিবর্তে তুমি লেখো sn-2, এখানে তো s আছে তাই না, তোমার আসল ইকুয়েশন তো এটা, দিস ইজ ইউর অরিজিনাল ইকুয়েশন, সো s উইল বি sn-2, বসাও এখানে, এটাতে বসাও sn-2 কিউব প্লাস 4 sn-2 স্কয়ার প্লাস 6 sn-2 প্লাস 4 ইকুয়াল 0। এটা সিম্পলিফাই করে দিই কত হয়, if you simplified this, write in terms of sn, not s। তোমরা নিজের করো, এটা সিম্পল জিনিস, তো তার জন্য তোমাদের জন্য আমি স্লাইডার আনি নি বিভিন্ন স্টেপ দেখিয়ে। এখানে s এর পরিবর্তে এই ইকুয়েশনের মধ্যে s এর পরিবর্তে লেখো sn-2, s যেখানে আছে সেখানে sn-2 লেখো, sn-2 sn-2, এবং যে ইকুয়েশনটা হবে সেটা কি হবে বলো আমাকে। We are writing the characteristic equation in terms of sn, s new, sn। স্যার এখানে sn = s plus 2 কোথা থেকে পাইলাম? পেয়েছো? ইকুয়েশনটা সিম্পলিফাই করতে পেরেছো? সিম্পলিফাই করো। এখানে আমি তো বললামই তোমাকে, যেখানে s পাবে সেখানে তুমি sn-2 লিখবে, তাই না? এখান থেকে ইকুয়েশন থেকে sn is s plus 2, so s will be sn-2, এখানে s এর জায়গায় sn-, হ্যাঁ হয়েছে, sn কিউব প্লাস 2 sn মাইনাস 2 sn স্কয়ার is equal to 0 আসছে। এই যে, সো ঠিকই করেছো তুমি, দেখো what you have done is right। দেখো অন্যরা পারছো কিনা। জি স্যার। এটাকে আমরা কি করেছি, s এর জায়গায় sn-2 বসিয়েছি, কিউব করলাম, এখানে 4 s এর জায়গায় sn-2 লিখলাম, স্কয়ার করলাম, তারপর 6 sn-2 আর প্লাস 4, এটা সিম্পলিফাই করো, এটা কিউব এক্সপ্যান্ড করো, স্কয়ার এক্সপ্যান্ড করো, করে টরে সিম্পলিফাই করলে এই এই ইকুয়েশন আসছে। সো দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন ইন দ্য sn প্লেন। sn প্লেনটা কোথায় দেখো, sn প্লেনটা হলো এটা, এই হলো ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস আর এটা হলো হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস, এই পয়েন্ট হলো -2। ওকে, তো কি পাচ্ছো এখান থেকে, দেখো এইটা ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে তুমি কি পাচ্ছো, what do you get, just look at it and you will predict something। sn cube minus 2sn square plus 2sn equals 0, so what do you see anything at all about stability, about whatever?
স্যার অরিজিনাল ইকুয়েশনের সাথে তো মিলে না। মিল আছে? না স্যার মিলে না। মিল যেতে হবে না, মিলার তো কোনো কথা না, এটা তো নতুন ইকুয়েশন আঁকতেছি তাই না? আমরা অরিজিনাল ইকুয়েশনটা ছিল এই প্লেনে, এটা হলো এস ছিল, এটা এস প্লেন। নতুন ইকুয়েশনটা হলো এটা হলো নতুন এস প্লেন, এখানে একটা ভার্টিক্যাল এক্সিস এখানে, হরাইজন্টাল এক্সিস এখানে, এবং সেই নতুন নতুন প্লেনে আমাদের ইকুয়েশনটা হলো এটা। বাট ইট টেলস ইউ সামথিং। স্যার এটা কি স্টেবল না? এটা স্টেবল না, দ্যাটস -2 রাইট, আছে। ইউ ডু নট হ্যাভ টু গো এনি ফার্দার। এখন তোমার রাউথ ক্রাইটেরিয়া অ্যাপ্লাই করার কোনো দরকার নেই। You know that this system is not stable. Why? স্যার নেগেটিভ আছে। হ্যাঁ বলো দেখি কেন, কেন Sir, স্টেবল না? হ্যাঁ মাইনাস আছে স্যার। দ্যাটস রাইট। একটা কথা হলো যে সবগুলি পজিটিভ না, সবগুলি এক সাইন না, বা সবগুলি নেগেটিভ হলেও হতো। দেখো এখানে প্লাস মাইনাস প্লাস, এটা হলো একটা, আরেকটা ভায়োলেশন হয়েছে, দেখো তো কোন ভায়োলেশনটা হলো? দেয়ার আর টু ভায়োলেশনস হিয়ার। আর কি? স্যার এসএন 0 এর ভ্যালু নাই। এসএন 0 কোনো ইয়া নাই, কোএফিসিয়েন্ট নাই। দেখো কিউব স্কোয়ার 1 0 এর কোনো কোএফিসিয়েন্ট নাই। সো দুই কাউন্টেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিস সিস্টেম ইজ নট স্টেবল। তার মানেটা কি? তার মানে এর মাঝখানে থাকার কথা না স্যার, কারণ তার মানে কথা হলো যে এখানে যদি আমরা ইকুয়েশন লিখি, এসএন প্লেনে যদি ইকুয়েশন লিখি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান দিকে রুট আছে তাই না? আনস্টেবল দেখাচ্ছে, তার মানে ডান দিকে রুট আছে। এটা কিন্তু আর কিছু না, এটা এই ইকুয়েশনটা কিন্তু এখান থেকে আসছে, এই প্লেন থেকে আমরা এই প্লেনে আসছি। এই প্লেনে যদি লিখি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার আর রুটস ইন দ্য রাইট, নট স্টেবল মানে কি? ডান দিকে রুট আছে, তাই তো? এখানে রুট আছে। কোথায় সেই রুটগুলো? আমরা জানতাম এখানে রুট নাই। এভরিবডি লিসেন টু মি কেয়ারফুলি, আমি কিন্তু চেষ্টা করছি তোমাদের বোঝানোর জন্য। এখানে আমরা জানি যে রুট নাই, এটা এখান থেকে শিখলাম, এটা থেকে আমরা দেখলাম যে এখানে কোনো রুট নাই। কিন্তু এই ইকুয়েশন করে কনভার্ট করে নতুন করে আসে দেখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর ডান দিকে রুট আছে, এখানে রুট আছে। তার মানে কি? এই সিস্টেমটার কিছু রুট এখানে আছে, এই এরিয়াতে আছে। কিন্তু স্যার এই এরিয়াতে থাকলেও তো এই সিস্টেমটা স্টেবল হওয়ার কথা ছিল না। হ্যাঁ এই এরিয়াতে আছে, এই এস নিউ প্লেনের ডান দিকে আছে। এস মানে নিউ স্যার প্লেনের, আমাদের কি তাহলে এই চিন্তা করতে হবে যে এস নিউ প্লেনের ডান দিকে থাকলেও সিস্টেমটা আনস্টেবল? না এখানে আনস্টেবল হয়েছে তো। এস নিউ প্লেনের ডান দিকে রুট আছে, তার মানে এই সিস্টেম আনস্টেবল দেখাচ্ছে তোমাকে, তাই না? দিস ইকুয়েশন ইজ শোয়িং ইউ দিস ইজ আনস্টেবল। এই এস নিউ ইকুয়েশনটা তোমাকে দেখাচ্ছে যে ডান দিকে রুট আছে, এটা তো ইকুয়েশনটাই দেখা দিচ্ছে। জি স্যার, মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে আগের যে এস প্লেনটা ছিল সেই প্লেনের ডানে থাকলে আমরা জানি যে সিস্টেমটা আনস্টেবল হয়। না কিন্তু কে আমরা বলছে তোমাকে? এটা কে বললো? এই তো না, তোমার এটা করলে না, প্রথমে আমরা করে দেখালাম যে হ্যাঁ এই স্যার, মানে এটাই তো, মানে যে আমাদের যখন এই প্রথমে যখন এস প্লেনটা ছিল যেটা আর পুরাতনটা, তার ডানে যখন মানে থাকলে তো সিস্টেমটা আনস্টেবল থাকে। তাহলে আমরা থাকলে আনস্টেবল হতো, কিন্তু ছিল না তো। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার এখন যে নতুন প্লেন নিলাম, মানে তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে নতুন প্লেনের ডান পাশে থাকলে কি সিস্টেমটা আনস্টেবল? আনস্টেবল, ডান পাশে রুট আছে। তো আমরা এটা থেকে পেয়ে গেলাম যে এখানে রুট নাই, এখানে রুট নাই। ওকে, প্রথমটা যেটা পেলাম তাই না? এই ইকুয়েশনটা আমরা করলাম তো, রাউথ স্টেবল করে দেখালাম যে এখানে কোনো রুট নাই, সিস্টেম স্টেবল। এখন নতুন প্লেন একে আমরা দেখাচ্ছি যে ডান দিকে রুট আছে। ডান দিকে মানে কোথায়? তাহলে নিশ্চয়ই এখানে না, কেননা এটা তো নতুন কোনো সিস্টেম না। এটা তো উই গট দিস ইকুয়েশন ফ্রম হিয়ার জাস্ট বাই ট্রান্সলেশন। সো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এর ডান দিকে আছে, মানে কোথায় আছে? তাহলে মাস্ট বি হিয়ার, এখানে তো নাই, আমরা আগে থেকেই বলেছি, অ্যাসার্টেন করেছি। সো দ্য রুটস মাস্ট বি হিয়ার। দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আর্গুমেন্টটা? দেয়ার মাস্ট বি সাম রুটস হিয়ার। সবগুলি না, অন্তত একটা থাকলেই তো হবে, একটা থাকলেই তো আনস্টেবল। এই তোমরা সবাই বুঝতে পারছো? জি স্যার। স্যার এখানে একটা কোশ্চেন স্যার, আমরা যে বলো। -2 তে নিয়েছি পয়েন্টটা স্যার, এটা কি স্যার আমরা র্যান্ডমলি স্যার নিব না হ্যাঁ স্যার? আমরা তোমার ক্লাসে তুমি এক্সাম্পল হিসেবে তোমাকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমি -5 দিয়ে আরম্ভ করতে পারতাম, আর তুমি -10 থেকে আরম্ভ করতে পারতে। হ্যাঁ, করে একটা, এটা আমি শুধু -2 পয়েন্ট দেখিয়ে তোমাদের বললাম যে এটা এই ঘটনা ঘটছে। যে আমরা জানি যে 2 এর ডান দিকে আছে, তার মানে আমরা জানি উই হ্যাভ রিডিউস দ্য রিজিয়ন। আমরা পুরোপুরি জানি যে এখানে রুট তো পুরাটাতে ছিল, আমরা জানি এই লেফটে তো ছিল জানি, কিন্তু এর মধ্যে পেয়ে গেলাম যে এই 0 থেকে -2 এর ভিতরেও অন্তত একটা রুট আছে, বেশিও থাকতে পারে, এখানে রুট আছে আমরা জানি। তো এখন
তাইলে এটা তো যদি আমরা স্টেবল রুট পেতাম তাহলে কি আমরা পয়েন্টটা একটু বাড়াতাম স্যার তাইলে আমরা যদি স্টেবল পাইতাম, এখানে যদি স্টেবল পাইতাম তাহলে আমরা জানতাম যে রুটগুলি সব বাদ দিকে আছে। এই দিকটা এই দিকটা নাই, এই দিকটা সেফ, এখানে কোনো কথা নাই, রুটগুলি সব এই দিকে আছে, তবে বুঝতাম। এখানে যদি স্টেবল পাইতাম তাহলে ডান দিকে রুট নাই, হ্যাঁ এখানে যদি ডান দিকে রুট নাই, এখানে তো রুট নাই জানি, আর এখানে রুট থাকতো না যদি পেতাম, কিন্তু পাইনি, আমরা পাইনি। তার মানে হলো যে এদিকেও আছে রুট, এখানেও আছে রুট। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে, এটা একটা এক্সারসাইজ করলাম -2 দিয়ে, এটা জাস্ট এন এক্সারসাইজ। ওকে, এখন আমরা করি তাইলে, ঠিক আছে, তাতে লাভ হইলো কি, আমরা তেমন কোনো গেইন করতে পারলাম না। আচ্ছা -2 শিফট না করে -1 শিফট করে দেখি, এটা ট্রায়াল করছি শুধু আমরা, বুঝছো, সিম্পলি ট্রায়াল এন্ড এরর। ওকে, তোমার তুমি কিভাবে করবে না করবে ইউ উইল চুজ, বা তোমাকে বলে দেওয়া হবে ইউ চুজ লাইক দিস। ওকে, -1 যদি হয় তাহলে কি হবে, আমরা এখানে যদি অ্যাক্সেসটা যদি -1 দিয়ে যদি অ্যাক্সেস আঁকি, এস নিউ যদি এরকম হয় যে এস নিউ ইজ এস প্লাস 1, তাইলে এই কোশ্চেনটা কি হবে, করতে পারবে? এখন একটা নতুন কেস, অ্যানাদার কেস, এই কেস আমাদের শেষ হয়ে গেছে, আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে রুট আছে, এখানে রুট আছে, শুধু এইটুকুনি। এখন আমরা বলি যে আমরা লেটস ট্রাই টু ন্যারো ইট ডাউন, লেটস সে দ্যাট আওয়ার নিউ প্লেন ইজ বিটুইন, এখান থেকে জাস্ট এক ঘর সরে গেল -1, সো এস এন এর জায়গায় এস এন হলো এস প্লাস 1, তাই যদি হয় এই ইকুয়েশনটা কি হবে, এই যে ইকুয়েশনটা পেলে মাইনাস এখানে +2 করে এটা যদি +1 করতাম তাহলে কি ইকুয়েশনটা কি হবে, এখানে তুমি লিখবে sn -1 কিউব 4sn -1 স্কয়ার 6sn -1 + 4 = 0, কি হবে ইকুয়েশনটা, কি হবে বলো দেখি। স্টার্ট ওয়ার্কিং, সবাই কাজ করো, করে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন পেয়ে যাও। স্যার এখানে -1 এর জন্য লিখবো? হ্যাঁ, -1 এর জন্য করো, শুধু -1 এর জন্য করো, মানে আমরা এখন নতুন আরেকটা এক্সারসাইজ করছি, এটা একটা এক্সারসাইজ হয়ে গেল আমাদের, আরেকটা এক্সারসাইজ করছি এখানে না দিয়া আমরা -1 দিয়ে করে দেখি, এখানে একটা নতুন প্লেন আঁকি, এস নিউ উড বি এস, এবারে একটা স্টেবল আসছে। স্টেবল আসছে কেমনে, ইয়ে অ্যাপ্লাই করেছো, রাউতিয়ান এর অ্যাপ্লাই করেছো নাকি শুধু ইকুয়েশন থেকে বলছো? ইকুয়েশন থেকে বলতেছি স্যার। শুধু ইকুয়েশন থেকে তুমি বলতে পারবে না তোমা, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। ইকুয়েশন আনস্টেবল হলে বলা যাবে, তাই না? ইকুয়েশন আনস্টেবল হলে বলবে, কিন্তু স্টেবল হলে বলবে না। বুঝছি। ইফ ইট ইজ আনস্টেবল, যেমন এই ইকুয়েশন তুমি আনস্টেবল পেয়ে গেছো, এটার জন্য তোমার রুট ইয়ে করতে হয় নাই। যদি তুমি স্টেবিলিটি দেখতে হয় তাইলে তোমাকে আবার ইয়ে করতে হবে। এই দেখো এই ইকুয়েশনটা এরকম, সবাই দেখো এটা পাচ্ছ কিনা, যদি +1 বলি তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা হবে এই sn কিউব প্লাস sn স্কয়ার প্লাস sn প্লাস 1 = 0। ইটস নট নেসেসারিলি স্টেবল, মনে করো না যে এটা যেহেতু আনস্টেবল এটা মাস্ট বি স্টেবল, নো, দিস অলসো মে নট বি স্টেবল, দিস ইজ নট স্টেবল ফর শিওর, আমরা জানি, কিন্তু এই যে সম্বন্ধে আমরা জানি না, এটা ইট মে বি স্টেবল, ইট মে নট বি স্টেবল। সবাই তোমরা প্রথম পেয়ে নাও এই ইকুয়েশন পাচ্ছ কিনা, নতুন লাইন দিয়ে যখন নাকি -1 দিয়ে আমরা যখন নতুন প্লেন আঁকবো তখন এই ইকুয়েশনটা হবে sn কিউব প্লাস sn স্কয়ার প্লাস sn প্লাস 1 = 0। যদি ইকুয়েশন পেয়ে থাকো তাহলে তোমরা রাউতিয়ান এরে বসাও, বসিয়ে দেখো কি পাচ্ছ তোমরা, রাউতিয়ান টেবিল বানাও, টেবিল বানিয়ে দেখো, আমার নিচে আছে সামনে আছে, আমি তোমাদের দেখাবো না, তোমরা নিজেরা করো একটু, তাহলে তোমাদের নিজেদের একটু এক্সপিরিয়েন্স হবে, you will also be able to think better. তোমাদের যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো বলবে আমাকে কি পেয়েছো, কিছু পেলে নাকি?
স্যার একটা স্যার প্লাস মাইনাস জে পাচ্ছি। J1 পাচ্ছ। এটা কিন্তু টোটালি নিউ প্লেন, তোমরা মনে রেখো, এই this S new is different from the previous one and it's different from the first one. So you are now talking about the characteristic equation for an S plane, for an S plane which is like this. The vertical line passes through -1 and horizontal is this. Okay, so for this frame, for this new axis reference frame, this is your characteristic equation. And তোমরা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো, তোমরা অনেকেই হয়তো পেয়েছো। দেখো এটা স্যার হচ্ছে এটা কি কিনা, তাহলে মার্জিনালি স্টেবল হবে? দেখো কি অবস্থা। হ্যাঁ, আর থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন পাবো। দেখো আমি এই তোমাকে কিন্তু এখানে লিখে দিলাম, তোমরা সব জানো এগুলি, বাই নাও ইউ নো এভরিথিং। সো জাস্ট ট্রাই টু ফলো এন্ড সি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আই উইল এক্সপ্লেইন টু ইউ। আমি এখানে রেখে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। সো দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন নাও। দিস ইজ ফর অ্যানাদার প্লেন, কমপ্লিটলি মনে রাখবে। এটা কিন্তু একটা নতুন এই এস না, এই নিউ না, এটা অন্য একটা নিউ। ওকে, সো হোয়াট উই সে নিউ অল দ্য টাইম। সো দিস ইজ দি রাউথিয়ান অ্যারে। এখানে তুমি দেখেছো যে পুরো একটা রো ইজ জিরো, তার জন্য আমরা ওই অক্সিলারি ইকুয়েশনে গেলাম, গিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করে কোএফিসিয়েন্টগুলি জেনারেট করলাম এন্ড কন্টিনিউড দিস। এন্ড হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ অফ সাইন হিয়ার। তার মানে দি সিস্টেম, এই যদি আমরা এখন লাইন টানছি এখানে, কিন্তু দেখো এখানে লাইন টানছি, আমরা দেখছি যে এর ডান দিকে কোনো রুট নাই। এই -1 লাইন যদি টানো, -1 লাইন যদি টানো, তার ডান দিকে কোনো রুট নাই। এটা তো আগেই দেখেছিলাম, আর এখন এইটুকু দেখলাম। এখন এইটুকু কারণ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এন্টায়ার প্লেন -1 থেকে ধরে আরম্ভ করে সবটা প্লেন, দেয়ার ইজ নো রুট। কিন্তু একটা কিন্তু আছে না, এই যে s স্কয়ার প্লাস 1, এটা কিন্তু s নিউ, এই যে s নিউ স্কয়ার প্লাস 1 ইকুয়াল 0, এটা তো একটা রুট দিবে তোমাদেরকে, দুইটা রুট দেবে, তাই না? জি স্যার। এই দুইটা রুট দিচ্ছে, দেখো দুইটা রুট হলো প্লাস মাইনাস জে। s নিউ স্কয়ার প্লাস 1 ইকুয়াল 0, সো s নিউ ইজ প্লাস j1 মাইনাস j1। তার মানে কোথায় আছে দুইটা রুট, দেখো, লুক হিয়ার अगेन। সো দিস ইজ ইওর অ্যাক্সিস থ্রু -1, এক্সিস এর উপরে আছে, এই জানে এই অ্যাক্সিসের উপরে আছে, প্লাস j1 এ আছে, মাইনাস j1 এ আছে। এই নিউ প্লেনের প্লাস j1 এ আছে, মাইনাস j1 আছে। তাহলে ওল্ড প্লেনের কি হবে? পুরো যদি আমি অরিজিনালি s দিয়ে যদি এক্সপ্লেন করতে চাই, তাহলে আমরা বলবো ওল্ড প্লেনের আছে -1 প্লাস j1। হ্যাঁ, ঠিক আছে না? -1 প্লাস j1। সেটা কিভাবে পাবে? ওখানে তো এটা বসিয়ে দিলেই হবে। এখানে তুমি s নিউ পাচ্ছ প্লাস j1 মাইনাস j1, তাহলে s হবে -1 প্লাস j1 মাইনাস j1। এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দাও, এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলে হবে। অথবা ফিজিক্যালি তুমি এখানে চিন্তা করলে তুমি পাবে যে এই নতুন প্লেনে আমরা পাচ্ছি প্লাস j1 মাইনাস j1, or on the old plane -1 রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট হলো প্লাস j1 মাইনাস j1, যেভাবে তুমি বলো। সো তো আমরা কি করলাম, এখানে আমরা বের করতে করতে, এটা স্কুইজ করতে করতে হোল প্লেন আমরা বের করে নিলাম। এখানে দুইটা রুট আছে, এখানে একটা আছে, এই জায়গায় একটা আছে, এই জায়গায় একটা আছে, আর এটা থার্ড অর্ডার সিস্টেম, আর একটা রিয়েল আছে, there will be another one real. So এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করে, রাউথুরিস মেথড অ্যাপ্লাই করে আমরা ন্যারো ডাউন করে ফেলতে পারলাম, স্টেবিলিটি এক্সটেন্ড বের করে ফেলতে পারলাম। এক্স্যাক্টলি যদি আমরা বের করতে পারি তো ভালো, না হলে অন্তত বলতে পারবো যে হ্যাঁ অন্তত এটা আমাদের সেফ রিজিয়ন, এখানে কোনো নাই রুট, বা এখানে আছে, যেটাই আছে না আছে। সো উই ক্যান ফাইন্ড অলসো রিলেটিভ স্টেবিলিটি থ্রু দ্য রাউথুরিস ক্রাইটেরিয়া। দ্যাটস অল আই ওয়ান্টেড টু টেল ইউ। ওকে, so that will be the end of the material. So before we leave, I should tell you, যদি স্টেট ভেরিয়েবল, এগুলি তো আমরা সব ল্যাপ্লাস ডোমেনে করেছি এস ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন লিখে। এখন যদি তোমাদের টাইম ডোমেন ইকুয়েশন থাকে, টাইম ডোমেন ইকুয়েশন, স্টেট ইকুয়েশন x ডট ইকুয়াল ax প্লাস bu y cx, তাহলে এটা স্টেবিলিটি কিভাবে বের করবে? এগুলি তোমরা করেছো, এই এক্সাম্পল এগুলি তোমরা জানো কিভাবে করতে হয়, এগুলি করেছো, নতুন কিছু না, আমি তোমাদেরকে আর এটা নতুন করে শেখাবো না। তো যে ফার্স্ট মেথড তোমাদের শিখিয়েছিলাম, ওটাতে হলো প্রথমত নিচের ইকুয়েশনটা লিখবে, তারপর উপরটা লিখবে, স্টেট ইকুয়েশন, আউটপুট ইকুয়েশন। সেখান থেকে আমরা এটা তোমরা নিজেরা এক্সারসাইজ হিসেবে দেখেও নিতে পারো যে এরকম যদি সিস্টেম থাকে তাহলে কিভাবে হবে। এখন আমার কোশ্চেন হলো যে তুমি ধরো এটা বের করেছো, x ডট ইজ ax প্লাস bu y cx, এইটা স্টেবিলিটি সম্বন্ধে তুমি কি বলতে পারো? হাউ ডু ইউ সে স্টেবিলিটি অফ দিস সিস্টেম, টাইম ডোমেইন সিস্টেম? এস ডোমেইনে আমরা শিখলাম, তাই না? রাউথুরিস শিখলাম,
টাইম ডোমেনে যদি হয়, স্টেট ইকুয়েশন যদি লেখা থাকে, আমরা স্টেবিলিটি কিভাবে বের করব? নরমালি স্যার টাইম ডোমেনে স্যার আমরা বাউন্ডারি ইনপুট দিয়ে আমরা আউটপুটটা চেক করি স্যার। আউটপুট যদি বাউন্ডারির মধ্যে থাকে তাহলে আমরা স্টেবিলিটি ধরি। তার মানে কি তোমার টাইম রেসপন্স বের করতে হবে তাহলে? হ্যাঁ জি স্যার। তো বহুত কঠিন কাজ। টাইম রেসপন্স বের করা তো বহুত কঠিন কাজ। তুমি জানো এই যে স্টেট ইকুয়েশন যদি তুমি সেকেন্ড অর্ডারের উপরে যদি হয়, জান বেরিয়ে যাবে। মনে আছে কিভাবে সলভ করছিলাম? xt is e to the at x naught plus integral 0 to t something like this. তোমার যদি সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত ঠিক আছে, যদি থার্ড অর্ডার হয় তাহলে তুমি পারবে না, কষ্ট হবে। আর যদি আরো উপরে অর্ডার হয় তাহলে তো ফেসে যাবে। নরমালি ওই যে টাইম ডোমেনের ইকুয়েশন সলভ করা হয় কম্পিউটার দিয়ে, বুঝছো? ডিজিটাল কম্পিউটার দিয়ে আমরা ওই যে লিখি, ওই যে প্রোগ্রাম লিখে ওগুলি সলভ করি আমরা ইটারেটিভলি, বা স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের সলিউশন হয়। তো তাইলে আমাদের যদি এইরকম যদি সিস্টেম দেয়া থাকে x ডট ইজ ax প্লাস bu, এর থেকে কিন্তু স্টেবিলিটি বের করার কোনো পথ নেই আমাদের। তাহলে একটা পথ হইলো যে ঠিক আছে, তুমি যদি টাইম ডোমেন সলিউশন করতে পারো, তুমি সলিউশন দেখলে, এক্সামিন করলে, কইরা বললে স্টেবিলিটি, এটা ওয়ান ওয়ে। বাট দেন what is the other way? What is the easy way? Anybody, any suggestion from you? আমি তোমরা জানবে যে আমি এটা আশা করছি না, বাট দেন আই জাস্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার ইউর ওপিনিয়ন। তোমরা কে কোনো ওপিনিয়ন থাকলে বলো, ইভেন ইফ ইট ইজ রং ওপিনিয়ন, ব্যাড ওপিনিয়ন, নাথিং ইজ দ্য ম্যাটার। ওকে, আই উড লাইক টু হিয়ার what you say about the stability of a system like this. আচ্ছা, এস ডোমেইনে আমরা যখন স্টেবিলিটি কিভাবে বলেছিলাম, কিভাবে বের করেছিলাম? এস ডোমেইনে একটা সিস্টেমের জেনারেলি রাউথ রুলস বাদ দিয়ে হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া হলো যে কোনো রুট ডান দিকে থাকবে না, এই তো। এস ডোমেইনে, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে কোনো রুট ডান দিকে থাকবে না, এটা হলো মুদ্রা কথা, এটা বটম লাইন, দিস ইজ দ্য লাইন। এখন যদি এই ইকুয়েশনগুলো কিন্তু টাইম ডোমেইন, এটা কিন্তু টাইম ডোমেইন ইকুয়েশন, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন dx dt ax plus bu। তো যদি টাইম ডোমেইন ইকুয়েশন থাকে তাহলে একই কথা হবে, ইকুইভ্যালেন্ট কথা হলো এই যে তুমি যে বলেছিলে ওখানে বললে রুট, আর এখানে আমরা বলবো আইগেন ভ্যালুজ অফ দ্য ম্যাট্রিক্স। এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এটার একটা টার্ম আছে আইগেন ভ্যালু, নাম শুনেছো তোমরা? জি স্যার। আইগেন ভ্যালু শুনেছো নিশ্চয়। তাহলে আইগেন ভ্যালু আর রুট কোনো ডিফারেন্স নাই, সেম থিং। টাইম ডোমেইনে হলো আইগেন ভ্যালু, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে হলো রুটস, একই জায়গায়। তুমি আইগেন ভ্যালু যদি তুমি আইগেন ভ্যালুর প্লেন যদি একটা আঁকো, যদি একটা প্লেন আঁকো টাইম রিয়েল, ওখানে আইগেন ভ্যালু যেটা যেখানে যেখানে আসবে ওই এ ম্যাট্রিক্সটার আইগেন ভ্যালু, আর এগুলি লাগবে না, এগুলি কিছু লাগবে না, শুধু এ ম্যাট্রিক্সটাই বলবে তোমাকে তোমার আইগেন ভ্যালুগুলি কোথায় আছে। আইগেন ভ্যালুগুলি যদি তুমি সব যদি নেগেটিভ হয় স্টেবল, একটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আনস্টেবল, জাস্ট রুটের মতো। এবং লোকেশনটাও তাই হবে, ভ্যালুটাও তাই হবে। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে তুমি যে জায়গায় পেয়েছিলে রুট, আইগেন ভ্যালু ঠিক এক্স্যাক্টলি একই জায়গায় পাবে। এখন আমাকে তোমরা বলতে পারো স্যার আমরা আইগেন ভ্যালু পাবো কিভাবে? এই এত বড় ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালু কোথা থেকে বের করবো? বের করার জন্য প্রসিডিউর আছে, ডিটারমিনেন্ট a মাইনাস ল্যামডা সলভ করতে হয়। তো এত কঠিন জায়গায় তোমরা নিচ্ছি না, তোমরা গ্রাজুয়েট কোর্স যখন করবে তোমরা এগুলি তখন পড়বে। আমি জানি না তোমরা করেছো নাকি আইগেন ভ্যালু কিভাবে বের করতে হয়, ডিটারমিনেন্ট a মাইনাস ল্যামডা সলভ করা? জি স্যার করেছি। আচ্ছা, তো দ্যাটস গুড। আর যদি না করে থাকো তাহলে কি করবে, এই ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে তুমি এই তোমার কম্পিউটারে ল্যাপটপে যেখানে যাও গিয়ে তুমি শুধু বলবে এই ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট করবে, করে বলবে আইগেন ভ্যালু, ওকে, ইভি আইগেন ভ্যালু আর ইআইজি লিখতে হয়। ম্যাটল্যাবে গিয়ে বলবে ইআইজি, দ্য ম্যাট্রিক্সটা বলবে, ম্যাটল্যাব তোমাকে রুটগুলি দিয়ে দেবে। ইজি ওয়ে, সিম্পলেস্ট ওয়ে। হ্যাঁ, তুমি যদি কিছুই না করতে চাও তুমি ম্যাটল্যাব খোলো, সেখানে এই ম্যাট্রিক্সটা ইনপুট করো, তারপরে বলো যে আইগেন ভ্যালুজ এর সিম্বল হলো ইআইজি এ, ইট উইল গিভ ইউ অল দ্য আইগেন ভ্যালুজ। তাই এটা এক্সামিন করবে যে আইগেন ভ্যালুগুলি সব বাদ দিকে আছে কিনা, কোনো পজিটিভ রিয়েল পার্ট আছে কিনা। যদি কোনো পজিটিভ রিয়েল পার্ট থাকে তাহলে বলবে আনস্টেবল, আর যদি সবগুলো যদি নেগেটিভ রিয়েল পার্ট হয় তাহলে স্টেবল, একই কথা। সো আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই, যে স্টেট ভেরিয়েবল আমরা শিখেছি আমরা কিভাবে স্টেবিলিটি বের করবো। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে। আর যারা ভালো জানো তারা তো জানোই যে আইগেন ভ্যালু বের করার জন্য ডিটারমিনেন্ট বের করবে, a মাইনাস ল্যামডা ম্যাট্রিক্স এর ডিটারমিনেন্ট বের করবে, this will give you the eigenvalues. Okay, you can solve, but normally you keep it limited to second order or third order. Higher order hole it becomes very clumsy, cumbersome. Okay,
So that's all I wanted to tell you for today and for this topic. এরপরে আমরা চলে যাব root locus, one of the very important things. এখানে এক্সাম্পলটা করে দেওয়া আছে, তোমরা দেখবে কিভাবে করেছে, আইগেন ভ্যালু কিভাবে বের করেছে করে দেখিয়েছে। তোমরা যদি এটা সাথে কম্পেয়ার করতে চাও, এক্সপ্লেনের সাথে কম্পেয়ার করতে চাও, এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন যদি এটা বলো, আর আইগেন ভ্যালু যদি বলো, আইগেন ভ্যালু হবে এই একই জায়গায় পড়বে, একই জায়গায় ইকুয়েশনের ভ্যালুগুলো হবে। All right, boys and girls, any question? Do you have any question before we quit? কোনো সমস্যা, কোনো কিছু আছে কিনা? So if you don't have any question, then next topic, আমি এটা রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিই। কোথায় গেল রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিচ্ছি, স্টপ রেকর্ডিং।